वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी सुखमनी महले पंजवें दी बाणी दी विचार आपां आरंभ कीती हुई है। कल आपां विचार रहे सी पंजवीं अष्टपदी। आपां विचार रहे सी सतगुरु जी समझाउंदे ने कि उस प्रभु जो देनहार है, जो इको दाता है, उस नूं छड्ड के असीं जो कि सच है, जो कि अविनाशी है, उस नूं छड्ड के असीं झूठ दे नाल जुड़ गए हाँ। देनहार प्रभ छोड़ के लागै आन सुआए, नानक कहु न सीजई बिन नावै पत जाए। वो सच परमेश्वर है, निरंकार है, उस तो बिना इत्थे सारा कुछ झूठ है। मेरे समझाउंदे ने ज्यों सुपना आर पेखना ऐसे जग को जान, इन मैं किछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। भगवान तो परमेश्वर तो बिना सारा कुछ एक सुपना है, एक तमाशा है। इस करके वही आप विचार रहे सी आपां कि सारा कुछ मिथ्या है, झूठा है। ते सच की है कल विचारदे सी अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण। ਜਿਹੜੇ हरि दे चरनां ने नाल जुड़े ने, आप उसनूं ध्याउंदे ने, भगती करते ने। ऐसे साधु जना दी शरण दे विच जाके अपना उस प्रभु दी भगती च जुड़ना ही सच है, स्थिर है, स्थाई है। क्योंकि फिर असीं अविनाशी दे नाल मिल जावांगे, अविनाशी दे विच समा जावांगे, मुक्त हो जावांगे। नहीं तो असीं झूठ दे नाल जुड़े हाँ, सारा कुछ ही झूठा है। चार पदे आपां विचारे सी पंजवीं अष्टपदी दे। आओ पंजवां पदा शुरू करते हाँ। मिथ्या सरवण पर निंदा सुनै, कन्ना दे नाल जो ये निंदा त्रै गुणा दी विचार है, सब झूठ है, मिथ्या है। ये कन्न भी साडे जद तक सच नूं ज्ञान नहीं लेंदे, ये साडे सरवण भी व्यर्थ ने। क्योंकि ये सच नूं सुणन दे वास्ते लाए हन, पर सुणदे की ने? निंदा चुगली झूठ नाल दे नाल प्यार है। क्योंकि जे निंदा चुगली सुणदे हैं किस नूं सुणदे हाँ? झूठ नूं। लाए सी सच नूं सुणन वास्ते। ये सरवणो मेरेओ साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। सरवण लाए सी सच्ची बाणी सुननू, सच्चा ज्ञान लैनू, जिद नाल मन भी हरिया भरिया होना सी, तन भी हरिया भरिया होना सी। रसना ने हर रस दे विच समाउणा सी। सच अलख विड़ानी ताकि गत कही ना जाए। सच जो है अलख है, लखिया नहीं जा सकता, कहन विच नहीं आउंदा, लिखण विच नहीं आउंदा। अचरज है, उहदी गत नहीं कही जा सकती। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, सच सुनने नो पठाए।
ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੋਝੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਝੂਠ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹਿਰਦੇ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹਸਤ ਕਿਹੜੇ ਧਨ ਨੇ? ਰਸਨਾ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਸੁਰਸਨਾ ਕਰ ਧਨ, ਧਨ ਉਹ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧਨ ਨੇ। ਧਨ ਸੁਪਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਉਹ ਪੰਡਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਜਾਲ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਉ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਬਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਸਾਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਤਲਬਾ ਪੌਸਨ ਆਖੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੀੜੇ ਆਏ ਬੈਠਾ ਤਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਆਵਣ ਜਾਮ ਨ ਸੁਝਈ, ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ।
ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਭੇਖਤ ਪਰ ਤਿਰਿਆ ਰੂਪਾਤ। ਜੇ ਨੇਤਰ ਸਿਰਫ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੇ ਹਰੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸਵਾਦ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ। ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਆਏ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਹਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਸਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਤਾਵੈ। ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਨੇ ਚਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਝੂਠ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਤਾਪ। ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਜੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ।
बिन बूझे मिथ्या सब पाए। जब तक बुझिया नहीं प्रभु नूं सब कुछ झूठ है, क्योंकि जब तक गुर दा ज्ञान नहीं लिया, बुझिया नहीं है, सब कुछ झूठ है। शरीर भी झूठ है, व्यर्थ है, मिथ्या है। नेत्र भी, पैर भी, हथ भी, कर्ण भी, सब कुछ व्यर्थ है, रसना भी। इस करके समझाउंदे ने, सफल दे नानक हर हर नाम ले। सफल दे साडी कदों हुंदी है? जे असीं हरि दे नाम नूं प्राप्त कर लैंदे हां उस प्रभु दे कोलों, क्योंकि नाम किसे तो नहीं मिलता, कोई इंसान नहीं देंदा। अज संसार दे विच बड़ा नाम दा चर्चा चल रही है कि नाम फलाने बाबे तो असीं नाम लिया है, फलाना बाबा नाम देंदा है। पर नहीं, नाम कोई इंसान दे ही नहीं सकता, क्योंकि नाम सतगुर तो मिलता है। सतगुर साडे सारियां दे 10वें द्वार दे विच वसदा है, जो कि अविनाशी पुरख है, जो कि जमदा मरदा नहीं है, जो कि आवन जावन दे विच नहीं है, जो सदा है, आद तो सच है, जुगां तो है, अज भी है ते हमेशा रहण वाला है। जिस नूं महाराज समझाउंदे ने, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मह रहा समाए। वो सतगुर तो असी नाम प्राप्त करना है, फिर साडी देह सफल हो जाती है, फिर साडा ये शरीर प्रवान हो जाता है। कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। जे सतगुर दे नाल चित लाया, जे ये शरीर नाल प्रभु नूं जाने ही नहीं, फिर ये शरीर साडा मिथ्या है। ये शरीर मेरेया, इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। जिन्हें इस नूं रचिया है उन्होंने मन च नहीं वसाया, फिर केड़ा कर्म कीता सी शरीर करके संसार च आके। इस करके उस प्रभु नूं मन दे विच वसाउणा है, फिर ये शरीर प्रवान हो जाता है। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। जेड़े फिर गुर दा ज्ञान लेंदे ने, गुर दी किरपा नाल हरि मन विच वसदा है। जिन्हां नूं मालिक ने लिखिया है वो ज्ञान लेंदे ने, वही ज्ञान जेड़ा जुगां तो चले आ रहा है हरि दे जनां द्वारा। फिर वो गुर लैके गुर दी किरपा नाल हरि मन विच वसदा है, सतगुर दे नाल चित जुड़ जांदा है, फिर साडा शरीर प्रवान होंदा है। बिरथी साकत की आरजा। साकत मनमुख, जिसने ज्ञान नहीं लिया, गुर नहीं लिया। चार अवस्था ने, मनमुख, सन्मुख, बेमुख, गुरमुख। मनमुख ने जिन्होंने कदे ज्ञान लिया ही नहीं, जिन्होंने पता ही नहीं, कुछ संगत ही नहीं की थी। सन्मुख ने जिन्हें संगत की थी, गुर दा ज्ञान लिया, प्रभु नूं मिलदा, जुगती सीखी, विधि सीखी। ते बेमुख जिन्हां ने वो ज्ञान लेके फिर मुकर गए, बेमुख हो गए, वो बेमुख ते फिर गुरमुख। जेड़े सन्मुख रह के प्रभु की भगती करते रहे, उहदे चरणों नाल जुड़े रहे, फिर प्रभु उन्हां नूं गुरमुख साज देंदा है, फिर गुरमुख की अवस्था है। इस करके जिहड़ा साकत है वो मनमुख है। ते सन्मुख किवें होना है आपां ने? जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतरात्मा संभाले, आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। जिहड़ा गुर तो बिना कुछ होर नहीं जानदा, गुर नूं मन च वसाया, वो सन्मुख है। जिहड़ा गुर नूं छड़ दिंदा है वो बेमुख हो जाता है। जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त न होता कोई। पुछो विवेकिया जाए, अनेक जूनी परमावे,
बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। इस तरीके दे नाल ये सारा समझाया है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਰਜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਬਦ ਸੂਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਨ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਜੀਵ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮੁਖ ਆਵਤ ਤੱਕ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੋਲਣਾ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ, ਸਭ ਬੋਲਣ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਬਾਤ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਰਥ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਿਰਥ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।
अपने दिन रात सफल बनाने ने। किवें तन नूं मन नूं सुच्चा करना है, किवें अपनी आरजा नूं सफल बनाना है जिहड़ी बिरथी जा रही है। पर उन्हां तो पता चलता है जिन्हां दे हिरदे दे विच नाम बसिया है, उन्हां तो आपां ज्ञान लैके उस ज्ञान नूं कमाउणा है, उस ज्ञान तो बलिहारे जाना है। रहत आवर कश अवर कमावत। रहतां कुछ होर ने, रहतां मन दियां ने ते असीं शरीर दियां रखी फिरदे ने। असीं तन करके सारा कुछ करते हाँ, गुरबाणी मन नूं संबोधन करदी है। गुरबाणी कहती है किन्ना कुछ झूठ सानूं दस्सिया, उधरों मन नूं मोड़ के परमेश्वर दे नाल जुड़ना है, नाम नाल जुड़ना है। फिर ही साडा नेत्र भी सफल होणगे, फिर साडे करन भी सफल होणगे, फिर साडे हथ भी सफल होणगे, फिर साडे पैर भी सफल होणगे, रसना भी सफल होएगी, सारा कुछ सफल हो जाएगा। शरीर ही साडा प्रवान हो जाएगा जे असी प्रभु दे नाल जुड़े हाँ। जे असी सिर्फ स्तन तक सीमित है, मालिक नूं नहीं जाणिया, क्योंकि सारा मन द्वारा होना है। फिर महाराज समझाउंदे ने कि असी कुछ होर करते हाँ, सिर्फ तन तक मुख तक कहण तक सीमित है। रहत आवर कश अवर कमावत। मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। मुखों गल्लां ही करते हाँ, मन ने प्रीत नहीं पाई प्रभु दे नाल। रहत सी मन दी कि हे मन तू रुक, तू प्रभु दे नाल प्रीत पा, प्रभु दे चरनां दे विच जुड़। ये तेरा कारज है, हमेशा उसदे सन्मुख रह। जाननहार प्रभु प्रवीण। हुण परमेश्वर जो है प्रभु है, वो जाननहार है। जिहड़े सिर्फ गल्लां ही करते ने, गल्लां दे नाल प्रभु नहीं पाया। क्योंकि प्रभु पाया जाता है सच्चे शब्द द्वारा, जो सानू सतगुर 16 शब्द का ज्ञान देता है, जिन्हों आप पढ़ते हाँ। यह सोहला शब्द सुहावा सतगुरु सुनाया, शब्द सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया। यह तिन के मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करे गल्लां, गल्ली किने ना पाया। कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया। आप प्रभु अपने जना की रसना द्वारा यह ज्ञान देता है। वो 16 शब्द है, जो कि कीर्तन 16 भी आप पढ़ते हाँ। जय कर कीर्ता खिय करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहला सिवरो सिरजनहारो। तो उत्थे जिथे प्रभु की विचार हुंदी है, नाम की गल है, उत्थे सोहला गाया जाता। आ मालिक अपने जना की रसना द्वारा ये 16 शब्द सुनाउंदा है। इस करके समझाउंदे ने भी प्रभु जानता है बाहर भेख ना काहू पीन। जे सिर्फ बाहरी भेख ही है, दिखावा ही है, तन दे ही रहता ने, तन नूं बड़ा सवारिया शिगारिया है, लेकिन मन ने प्रीत नहीं पाई, तो फिर प्रभु खुश नहीं होंदा, प्रभु दे नाल मिलाप नहीं हो सकता। क्योंकि वो जाननहार है, वो प्रीत दा भुखा है। गोबिंद पाओ भगत का भुखा, वो सिर्फ प्यार दा भुखा है। जेड़े जीव उसनू प्यार करते ने, वो उन्हां दा हो जाता है। सिर्फ प्रेम दे नाल ही उसनू पाया जा सकता है। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे आपां कवांगे अखां मीच के बोल बोल के हरि नू पा लवांगे, नहीं। कहाँ पयो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नात फिर लिए सात समुद्रन, लोग गए ऊपर लोग गवाए। दोनों गवा लेंदे हाँ। बास क्यों बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह बितायो। ऐदां जी विचारां करदे बख्यान करते ने, पर उसनू जानिया नहीं, प्यार नहीं करते, माया वास्ते करते ने। इस करके महाराज कहते ऐदां ही जीवन गवा लेंदे ने। साच कहो सुन लियो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इस करके समझाउंदे ने कि बाहरले भेख दे नाल प्रभु नहीं खुश हुंदा।
ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਮਰੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੁੱਠਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮੰਨੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਏ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇੜਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਬਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਪਿਨ, ਤਿਸੈ ਬਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁਪਰਸੰਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ,
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਆਤਮ ਰਹਿਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਫਿਰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੈ ਬਦ ਤੁਮ ਜੀਓ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਰਮੈ ਕਿਨ ਜਿਉ ਦੀਨ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਤਨ ਮੈਂ ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਂ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਮੈਂ ਹਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਏ ਰੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਖੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਿਰਥ, ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਅਰਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਧਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਿਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਜ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਜਨ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ
अपनी मत छड्डनी है, हंकार नूं छड्डना है। हंकार किहड़ा है? ज्ञान दा, अपनी सियाणप दा, क्योंकि अपनी सियाणप दे नाल प्रभु नहीं मिलदा, गुर दी मत नाल मिलदा है। गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। कि गुर दी मत लै अनजान, अपनी गुर दी मत तो बिना बड़े बड़े सियाने डुब जाते हैं संसार दे विच। सो किवें करना है? मन है किथे? नेत्रां दे विच। कन्नां द्वारा ये ज्ञान जिहड़ा आपां लेना है, ये जिहड़े जीव चलते ने उन्हां रसनां द्वारा सानूं समझाउणा है, ते आपां दूजिਆਂ ने कन्नां नाल सुनना है, नेत्रां नाल देखना है। आपां जिवें पढ़दे सी पहलां, छोटे हुंदे पढ़दे सी, ब्लैक बोर्ड दे उत्ते मास्टर टीचर आपां नूं अखर लिख के सिखाउंदा सी ते बोलदा सी नाल रसनां द्वारा। आपां अखां नाल देखदे सी, कन्नां नाल सुणदे सी, ते जदों उस ज्ञान नूं लै के मन विच वसा लैंदे सी ते आपां सिखियार्थी, चंगे सिखियार्थी बन जाते सां, अपनी क्लास दे विचों पास हो जाते सां। इदां ही ये ज्ञान है जिहड़ा रसना द्वारा गुर देना है, उन्हां जीवन ने जिहड़े जिन्हां दे मन विच निरंकार वसिया है, ते दूजिਆਂ ने उस नूं सुनना है, कन्नां नाल देखना है, अखां नाल, ते उन्हां देना की है? सच्चा गुर, सच्चा ज्ञान। फिर आपां सच्चे गुर नाल जुड़ जाना है, किसी शरीर नाल नहीं जुड़ना, सच्चे ज्ञान नाल जुड़ना, सच्चे गुर नाल। ते फिर सानूं दरगाह दे विच मान प्राप्त हो जाता है, जिसनूं आपां रोज़ पढ़ते हाँ। अंतर किवें आराधना है? अंतर गुर आराधना, जे बा जप गुर नाम। ਜਿਹੜੇ आप अंतर गुर नूं आराधदे ने, वो सानूं भी दूजिਆਂ नूं भी जेबा द्वारा वो गुर दिंदे ने। नेतरी सतगुर पेखना, ते वो समझाउंदे ने गुर, सच्चा गुर की है, क्योंकि वो गुर दा ज्ञान कित्थे है? नेत्रां दे विच पाउणा है। इस करके नेत्रां द्वारा देखना है, ते नाल सरवणां द्वारा समझना है। नेतरी सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम। सतगुर सेती रतियां दरगह पाइया ठाओ। फिर वो सच्चा गुर समझ के, सच्चा ज्ञान समझ के उन्हें रत्ते जाना दरगाह दे विच ठा मिलती है। कहो नानक कृपा करे, जिसनों ए वत दे, जग में उत्तम काढ़िया विरले कई के। सो आ बड़ा सौखा है, दो नेत्रां नूं इस पॉइंट ते सम करना है। इदां आपां चलदे हाँ इस तरीके नाल, सीधा ध्यान चलता है, दो चलता है। लेकिन आपां ये सीधा मार्ग छड्ड के इस मार्ग नूं जाना है, इस पॉइंट ते दोनों नेत्रां नूं सम करना है, ते देखना है, अपने आप नूं परखना है, अपने आप नूं पहचानना है कि साडी अवस्था की है, साडा मन किस अवस्था च विचरदा है। साडा मन एक दृष्ट हो चुका है, एक जोत हो चुका है कि दो जोत है, ते जे दो जोत है तो किस पासे विचरदा है। ये सारा ज्ञान किवें हुंदा है? दोनों नेत्रां नूं इस पॉइंट ते देखना, अपनी दृष्टि इत्थे फोकस करनी है, इस पॉइंट ते देखना है कि सानूं नक दिसदा जां नहीं। जे नक दिसदा है, फिर साडा मन दो जोतां दे विच है, दुचित्ती कह दईए, दुबदा कह दईए। जिन्नी देर दुबदा दे विच है, दुचित्ती दे विच है, उन्नी देर सानू सजा मिलती है। जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्मराज तिस दे सजाए। इस करके इत्थे जे नहीं दिसदा एक दृष्ट, हाँ जे दिसदा है फिर आपां देखना कि सज्जे दिसदा, खब्बे दिसदा जां विचाले दिसदा है। सज्जे तमोगुण है, खब्बे रजोगुण, विचाले सतोगुण। उस तो बाद आप जी नूं आवाज़ देवांगे कि ध्यान सामने लेके आओ। पहले इस पॉइंट ते फोकस करके अपने आप नूं परखना है। इथों आवाज़ देवांगे कि ध्यान सामने लेके आओ, सामने देखना है। इथों फिर आवाज़ देवांगे कि ध्यान मस्तक दे सामने लै जाओ, पलकां उत्ते चुक दे।
फिर जदों कवांगे सामने, फिर वापस सामने, फिर जदों कवांगे सम करके देखो, फिर अपनी दृष्टि नूं इत्थे फोकस करके देखना है। जे कोई नवा जीव जिसनूं नक दिसदा है, उसने फिर जदों वापस ध्यान ला के फिर वापस इत्थे देखना, फिर उसने देखना है कि नक दिसनों हट गया। जे एक दृष्ट हो गया, उसनों अपना नक नज़र नहीं आएगा। जे आएगा एक हल्की हल्की परछाई खब्बे पासे, बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होएगा भी हाँ इत्थे कुछ है, लेकिन खब्बे पासे। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, आओ पहला अपनी दृष्टि इत्थे फोकस करके अपने आप नूं देखो। जिहड़े पहले जीव ने कमाउंदे वो अपने प्रकाश रूप तों देखो। विचरदे सारा दिन कि मैल तां नहीं लगी, अपने आप नूं आपां चैक करते रहना है। जे लग जाए त्याग लेना है, क्योंकि ये संसार काजल की कोठड़ी है। इत्थे बड़िया मैल लगती है। जिमें आपां कपड़े चिट्टे पा के किसी काजल कोठड़ी च जा बड़ीए तो कालस लग जाती है, लेकिन फिर आपां झाड़ लेना हुंदा है गुर दे ज्ञान द्वारा। फिर अपनी मैल उतार लेनी है। और नेत्र सम करके अपने आप परखो। सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जाओ, पलका उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए। फिर सम करके देखिए, दृष्टि फोकस करके फिर अपने आप देखिए। देखो जे कोई नवा जीव है, जे नक पहला दिसदा सी, हुण उसने देखना है कि दिसनों हट गया, एक दृष्ट हो गया। जे नहीं हटिया, जे दिसता है एक दृष्ट नहीं होया, क्योंकि विश्वास नहीं आया, शंका नहीं। वो जीव कमेंट भी कर सकता है, दस भी सकता है कमेंट करके, वीडियो कॉल करके समझ भी सकता है। नीचे लै जो ध्यान। नीचे आपां जिथे बैठे हाँ, जो थल्ले फर्श है, जो चादर विछी है, बेड ते बैठे हाँ, थल्ले चादर विछी है, उस चादर तो ऊपर फर्श तो थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, जोर नहीं लाना, क्योंकि जोर लावांगे एक पॉइंट ते चले जाएगा ध्यान। इत्थे आपां खुला ध्यान छड्ड देना है। चादर है, फर्श है, उसके ऊपर उत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा।
ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹਲਚਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ, फिर सम करके दृष्टि फोकस करके अपने आप ਨੂੰ देखना है, क्योंकि ਆਪਾਂ आपे ਦੀ पहचान करनी है। पहला आपे ਨੂੰ पहचान लिया ਤੇ प्रकाश रूप ਨੂੰ अपने दर्शन कर लए ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਾ रूप हो ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਮਿਲੈ। ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਬ ਲਗ ਟੂਟੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ, ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਰੀ। फिर नीचे ले जो ध्यान,
आप फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ, फिर दृष्टि फोकस करके अपने आप ਨੂੰ देखिए। नीचे ले जाओ ध्यान, फिर नीचे ले जाओ। आप फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ, दृष्टि फोकस करके इस पॉइंट ਤੇ, फिर अपने आप ਨੂੰ पहचानो, अपने आप ਦੇ दर्शन करो, अपने प्रकाश रूप ਨੂੰ देखो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ, ਆਤਮ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਓ ਰਹਿ ਸਮ। क्योंकि साढ़े आत्म की रहत नूं मालिक जानता है, सब कुछ जाना है आत्म की रहत। इस करके आपां सच्चे मन नाल प्रभु दे चरनां नाल जुड़ना है, उस नूं मंगना है। उस तो मंगना की है? नाम। बेनती करनी है, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाना, अपना किया आप मन। बस एक ही मंगना है, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। बस जदों नाम ही मिल गया, सारा कुछ ही प्राप्त हो गया। सुआओ गुरमुख प्यारिओ, इन्नी क विचार करते हैं, बहुत सारियां भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शन जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।